जैसा कि पवित्र बाइबल कहती है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। उसी विश्वास से इनकी बेटी पूरी तरह चंगी हो गई। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ मैं पास्टर कमला हैप्पी पठानकोट दीना नगर की रहने वाली हाँ। ये मेरी बेटी स्तुति आ। मैं दसना चाहती हाँ कि ये मेरी बेटी ਇਹਦੀਆਂ जो ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ज़्यादा कमज़ोर ਸੀਗੀਆਂ और ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ਸਰੀਰਕ तौर पर भी बहुत कमज़ोर सी। मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। और कई बार ये पापा ने इनू चलाना और इन्हें खड़े होने की भी कोशिश नहीं करनी क्योंकि ये लत्तां दे विच जान नहीं सी, कमज़ोर सीगियां। फिर असी हॉस्पिटल में लैके गए अमृतसर। उत्थे उन्होंने कहा कि ये जिहड़ियां पूरे शरीर दियां जिहड़ियां वेन्स वा वो कमज़ोर आ, नाड़ा कमज़ोर आ और स्पैशली ये दिमाग दियां जिहड़ियां नाड़ा ना बहुत ज़्यादा वीक आ। अगर साडा दिमाग काम करेगा तो असीं चल फिर सकते हैं। फिर असी बहुत निराश होकर वापस आ गए। उत्थे भी 1 साल ये मेडिसिन का ट्रीटमेंट करवाया पर वो भी फर्क नहीं पिया। जदों 1 साल बाद स्तुति का जन्मदिन आया और असी बहुत वधिया उहदा तैयारियां कीतियां जन्मदिन दियां। जदों केक कट्टण का समा आया और मैं ते मेरे हसबैंड जानते सी कि स्तुति खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि स्तुति का एक हत्थ कमज़ोर सी, लत्तां बहुत ज़्यादा टेढ़ियां सीगियां और हमेशा सपोर्ट की जरूरत रहिंदी सीगी। जदों केक कट्टण का टाइम आया और मैं तो मेरे हसबैंड जानते थे कि स्तुति को केक नहीं कटिया जाना, लेकिन फिर भी मेरे ब्रदर मेरी जो सिस्टर थी वो आखन लगे कि अज स्तुति खुद केक कटेगी। और जदों स्तुति के हत्थ विच चाकू फड़ा दिता गया पर उस टाइम केक नहीं कट सकी और सारे बड़े उदास होए। जिहड़ा खुशी का माहौल ही सारे उदासी जा छा गया कि स्तुति को केक क्यों नहीं कटिया गया। जदों ये दो वड्डी होई और ये जिहड़े सुभाਅ दे विच बड़ा बदलाव आउणा शुरू हो गया। कल्ली इन्हें मूँह च ਉਂਗਲਾਂ पा के बैठी रहना, जे कुछ इहनूं खाण नूं देना, खाण का तरीका भी इहदा बहुत उलट हुंदा जा रहा सीगा। कुछ मूँह दे विच पाउणा इन्हें, कुछ बाहर सुੱਟ देना। टॉयलेट बाथरूम भी मैं खुद लैके चुक के लैके जाती सीगी और क्योंकि मैं ये हमेशा परेशान हुंदी सी कि हुण ये छोटी आ तो मैं इनू लैके जा सकती हाँ, तो जो वड्डी हो जाएगी फिर मैं किस तरह इनू लैके जाया करांगी। जदों 5 साल की हुई और ये जिहड़े शरीर के अंग सीगे क्योंकि ये हत्थ तां टेढ़े सी और ये जिहड़ी पिठ ही वो भी लक भी कुब्बा हो गया। और जदों भी मैं इनू नहाउंदी सी जां इनू वॉशरूम लैके जांदी सी क्योंकि ये कोई बैठा भी नहीं सी जांदा हैगा फट्टी दे उत्ते क्योंकि ये हत्थ जिहड़े पैर सी दोनों पैर ये इस तरह से तो इस तरह करके मतलब चलती सी। और ये जो इस तरह करके चलती सी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होंदी सी और दुखी होंदी सी, रोंदी सी। मेरी एक फ्रेंड सी वो भी BSc स्टाफ नर्स है तो वो मैनू कहन लगे कि तुसीं इस तरह करो कि तुसीं अमृतसर दिखाओ, उत्थे बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर है। मैं उत्थे भी लैके गई, उत्थे उन्होंने भी कहा एक्सरसाइज कराया करो। 1 साल दे विच 6-7 महीने मैं इहदियां फिजियोथेरेपियां करवाइयां। दिमाग की फिजियोथेरेपी कराउण दे नाल भी कोई इनू असर नहीं सी हुंदा हैगा। जिस तरह मतलब इहदा जिहड़ा शरीर वो एक बुत की तरह बन गया सीगा कि अगर इनू कोई इंजैक्शन वगैरह लाते सी तो भी इनू पता नहीं सी चलता। इन्ना ज़्यादा मतलब इहदा शरीर सख्त हो चुका है कि जदों भी किते मैडिसिन लैके दिंदे सीगे ना तो मैडिसिन भी वो भी मिट्टी हो जाती सी। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀਗੇ। ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ अगर अपना स्टैप चुकना वा तो अपनी सेंस के नाल ही स्टैप चुकते हैं पर जिहड़ी उस स्तुति दे कोल नहीं सीगी। जिस तरह डॉक्टर कहते सी कि इहनूं ज़्यादातर बच्चों के छड्डिया करो, हो सकता ये मतलब इहदी जिहड़ी आ कॉमन सेंस जिहड़ी आ वो सही हो जाए। 5 साल विच मैं 3 ਵੱਡੇ हॉस्पिटलों में इहनूं लैके गई। चंडीगढ़ लैके गई, उस तो बाद अमृतसर हॉस्पिटल ਵੱਡੇ हॉस्पिटल दिखाया, उस तो बाद मिशन हॉस्पिटल च विखाया पर कोई भी फर्क नहीं पिया और मैं बहुत निराश होण लग पई। जदों भी किसी का फोन देख लैंदी सी पिया जां मेरा जां किसी रिश्तेदार आए हुए भैन भरा दा फड़ना और चल कंध दे नाल मार के तोड़ देना। और इस गल नूं लैके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहिंदी सीगी ते जे इहदा दिल कीता ना कि हाँ मैनूं ये चीज़ चंगी नहीं लग रही
ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੂਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਤੂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤੂਤੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤੂਤੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤੂਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਤਨਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਸਤੂਤੀ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਵੇਖਿਆ ਅੰਕਲ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਨੌਰ ਕਰੂਸਡ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। अगर चल नहीं सकते चलना शुरू करो। मैं कमांड करता हूं और आपको चैलेंज करता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, पटे उतर जाएं और बेल्टे उतर जाएं। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है मैं आप इन लोगों को बोलूं जो नहीं कर सकते उसे करो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਤੋਂ ਨੱਠੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। हालेलुया, सब जन तारीफ करें जोर से। एक बड़ी टेस्टमनी, ये बहन जो आप देख रहे हैं ये पास्टर है लेडी, और अपनी बेटी को उठाकर लेकर आए क्योंकि इनकी बेटी की टांगे पूरी तरह से टेढ़ी थी और ये बच्ची कभी चली नहीं थी, क्रिपल थी, और पास्टर अपनी बच्ची को लेकर आया कि मैं वहां पे चलूंगी अंकनुला मिनिस्ट्री में और परमेश्वर मेरी बच्ची को हील करेगा। और देखिए पास्टर की बच्ची को छुआ है और ये बच्ची चलने लगी है। तारीफ करें सब जन जोर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤੁਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤੁਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਟੇਢੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਆਪੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤੁਤੀ ਖੇਡੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤੁਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਵਾ, ਬਿਮਾਰ ਵਾ, तमाम ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।